بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے. آپ نے اپنے اپنے اسائنمنٹ بھیجے ہیں, میں نے ان کو بورڈ پہ اپلوڈ کر دیا ہے. تو آج کی کلاس آپ کے اسائنمنٹ سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے ابو موسیٰ نے بھیجا تھا, تو وہ ابو موسیٰ کا پہلے کریکٹ کریں گے. مجھے فالو کر دیں, بورڈ پہ موجود ہے اسائنمنٹ, مجھے فالو کریں. جی استاد. جی 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 سب لوگ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. جی سر. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو دیکھیے انہوں نے لکھا ہے, آپ اپنا جملہ خود پڑھ کے سنائیے, پھر اس کے بعد اگر کوئی کریکشن ہوگی تو میں بتاؤں گا آپ کو. جی انشاءاللہ. هذا سرير. This is a bed. صحیح. وهو صغير. It is small. صحیح. ولونه أخضر. صحیح. And its color is green. صحیح ماشاءاللہ, پورا جملہ صحیح ہے, بالکل پورا پیراگراف صحیح ہے, کوئی غلطی نہیں اس میں. آئیگا جی. پڑھیے واصل. اچھا, نیکسٹ کو کیا کہتے تھے وہ آپ نے بتایا ہاں تھا؟ التالی. التالي. هذا صديقي. This is my friend. وهو طالب مجتهد. And he is a hard-working student. وجن یہ میرے سے نا وجنسیتہ, ٹھیک لکھا ہے آپ نے. جی وجنسیتہ, یہ میں نے ٹھیک کیا تھا, میں نے پہلے جنسیہ لکھا تھا. وجنسیتہ سوریہ. سوریا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ, یہ بھی پیراگراف بالکل ٹھیک ہے, کوئی غلطی نہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے واصل. هذه ساعة. ہم This is a watch. صحیح. وهي جميلة. ہم And it is beautiful. ہم وحزامها قوي. صحیح And ماشاءاللہ. its strap is powerful. مطلب کیا صحیح, اسٹرانگ. strong ہے. ٹھیک ہے, بہت اچھے ماشاءاللہ, آپ نے تو کمال کر دیا, بہت اچھے کانسیپٹ دیے ہیں اور بہت اچھا کام کیا آپ نے. اچھا بس اچھا صرف اس میں سے جی کہیے. ہم یہ جو حزام والا لفظ ہے نا, یہ میں نے خود سے نہیں بنایا, مطلب میں نے دیکھا تھا, یہ سرچ کوئی کیا بات تھا. نہیں, ظاہر ہے ہم سب دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی, ظاہر ہے کہ جی ڈکشنری سے سیکھ رہے ہوتے ہیں یا پوچھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں, تو لینگویج تو اس طرح سیکھی جاتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بہترین ہے. بلکہ اچھا کیا آپ نے, آپ بالکل جو کانسیپٹ آپ کے ذہن میں آئے اس کو, آپ اگر ورڈ نہیں ہے تو آپ نیٹ پہ دیکھ لیا کریں, کیونکہ نیٹ پہ ہر چیز موجود ہے. آپ صرف جی لکھیں کہ اسٹریپ ان عربک, تو وہ آپ کو اسٹریپ کا عربک کا وہ دے دے گا ورڈ. جی اچھا یہاں پر صرف ایک چیز جو ہے وہ مجھے آپ کو بتانی ہے, وہ یہ کہ یہ جو ہا آپ نے بنایا ہے یہ پاکستانی ہے, اس کو عرب کر دیجئے. اور اس کا طریقہ ہوتا ہے, دیکھیے اسٹروک دیکھیے کہاں سے شروع کرتے ہیں ہا کو. ہا کا اسٹروک نیچے سے شروع ہوتا ہے, میں یہاں لکھ رہا ہوں, اور یہاں پہ یہ ہا یعنی ہا جو ہے یہاں سے شروع ہوگا اور یہ ہوگا اس طرح. ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ ہیں؟ جی جی میں سمجھ رہا ہوں ہاں, استاد محترم. وہ اوپر اوپر یہ نہیں آئے گا اس کے. جی میں سمجھ گیا, یہ اس ٹھیک وقت ہے. ہوتا ہے جب کوئی اور لیٹر اس کے ساتھ اٹیچ ہو, جیسے نون ہے یا تے ہے یا بے ہے, کچھ بھی ہو, تب یہ صحیح اس کو شوشا کہتے ہیں اصل میں, نبرا. لیکن صرف ہا صحیح لکھنی ہے آپ کو, تو پھر آپ وہ اس طرح لکھیے اس کو. صحیح. تو بس باقی اور تو بالکل ماشاءاللہ مجھے مناسب لگ رہا ہے. بہت معمولی سی کچھ غلطیاں ہیں, وہ انشاءاللہ آئندہ کی رائٹنگ میں ٹھیک ہو جائیں گی. جی یہ ہوم ورک واجب منزلی, یہ بھی میں نے واجب منزلی, بہت اچھا آپ نے, مجھے تو یعنی بہت اچھا لگا کہ آپ نے لکھا ہے واجب منزلی. ٹھیک ہے, دوسرے نمبر پہ انس محمد نے اسائنمنٹ بھیجا تھا اپنا, آپ اپنے اسائنمنٹ پہ آ جائیے اور پڑھ کے سنائیے. انس هذا جوال. صحیح. This is mobile. صحیح. وهي كبير. And it is big. صحیح. وعلامتها Nokia. صحیح. And it is Nokia brand. صحیح. تو سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ
जवाल जो ये लफ्ज़ है यहाँ पे, ये किसको रेफर कर रहा है? हिया कबीर को रेफर कर रहा है। नहीं, हिया प्रोनाउन होता है वो हमेशा पहले वाले वर्ड को रेफर करता है, जवाल जैसे पहले को जवाल को कर रहा है। तो जवाल आपकी नज़र में मुज़क्कर वर्ड है कि मुअन्नस वर्ड है? मुज़क्कर है सर। मुज़क्कर है। ये तो हिया मुज़क्कर वर्ड के लिए इस्तेमाल होता है कि मुअन्नस के लिए? मुअन्नस के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपके ख्याल में? यहाँ पे आएगा वहुआ। हुआ, सही है। वहुआ कबीरुन भी ठीक है बिल्कुल। अब व अलामतुहा, तो ये हा अलिफ हा किसको रेफर कर रहे हैं? क्योंकि ये भी एक मुअन्नस चीज़ को रेफर करेगा। ये भी सर मोबाइल को रेफर कर रहा है, जवाल मोबाइल को कर रहा है। तो फिर यहाँ पे हा तो गलत हो गया। क्या आना चाहिए यहाँ पर? हा तो एक मुअन्नस वर्ड को रेफर करते हैं ना, जवाल तो मुज़क्कर है। सही सर। तो इसे और सही करें। अलामतुहु होगा। बिल्कुल सही है, व अलामतुहु। नोट किया, ये बिल्कुल अब पैराग्राफ आपका ठीक हो गया। ठीक है, आगे पढ़िए वासिल। हाज़िही दज्जाजुन। अच्छा, इसमें सर दज्जाजतुन आएगा, वो मैंने मिस्टेक कर दी थी हाँ, यहाँ पर। दजाजतुन भी ठीक लफ्ज़ है। दजाजतुन सही लफ्ज़ है। वहिया वहिया कदीमतुन। अच्छा, सही इट इज ओल्ड। सही। वलौनुहा बुन्नियुन। बुन्नियुन, जुमला तो ठीक है, मगर कदीमतुन हम नहीं कहते, कबीरतुन कह दीजिए, क्योंकि वो पुरानी तो नहीं होती मुर्गी। मुर्गी अच्छा, मतलब ये कि ये ज़िबाशुदा है। हाँ पुरानी सर, मैंने पुरानी के उससे ही रखा था। मतलब आपके जहन में था कि उम्र में बड़ी है ये। की उम्र में बड़ी है, तो उसका मुझे सर वर्ड सही लगा। कबीरतुन सही वर्ड है उसके लिए। वलौनुहा बुन्नियुन, ये बिल्कुल सही आपने पैराग्राफ बनाया है। ठीक है वासिल। हाज़िही मनालु सही वहिया सगीरतुन सही। व उम्रुहा अस्नान। स्नान, सही, ये भी जुमला बिल्कुल सही है, ये पैराग्राफ बिल्कुल सही है। व उम्रुहा, स्नान, स्नान की जगह सनतान कर दें, यानी 2 साल है। माशाल्लाह बहुत अच्छे जुमले बनाए हुए आपने, तो कमाल किए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। बस सर वर्ड जैसे अलामत हुआ वो मुझे समझ में नहीं आ हाँ, रहा था, अलामत तो सही मैंने है वो, यानी ब्रांड के लिए भी अलामत भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलेगा बिल्कुल। अब हमारे साथ एक हैं। क्वेश्चन था ये। जी जी। अच्छा, इसमें ही बस मेरे से ये थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि जो अलामा है, या अल्लामा, अल्लामा इसके तो शद है लाम के ऊपर, या अलामा है जबर है? नहीं, शद नहीं है। अल्लामा। अल्लामा तो स्कॉलर को कहते हैं, और अलामा जी जो जी, होता है उसका मतलब होता है मार्क, नाम, मार, नाम। यही। और ये जो आपने उम्रुहा इस्नतान कहा है, ये उम्रुहा ये जो सनतानी, मैंने सनतान कहा है। सनतान। उम्रुहा सनतान। और अनस आप भी हा, हा को अपना करेक्ट कर लीजिए। हा, हा ऐसे लिखते हैं जैसे अभी मैंने। सर मैंने अभी देखा, आपने पहले बताया था। जी हाँ, बस आप मैं भी नोट करेक्शन कर लीजिए। ठीक है बस। ठीक है, अब आ गए हाफिज अब्दुल्ला। हाफिज अब्दुल्ला अपना पढ़िए आप असाइनमेंट। हाजा अतरुन इत्रुन। वहुवा जदीदुन। हाजा इत्रुन। हाजा इतरुन हम्म, सही वहुवा जदीदुन सही। व राइहतुहु जय्यदतुन। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छा जुमला है। सही, आगे चलिए। हाजा बिरयानीयुन वहुवा हारुन हम्म, व तामुहु राइउन। माशाल्लाह, वही, ये तो बहुत लजीज जुमले बनाए आपने। ठीक है वासिल। हाजा तिफलुन वहुवा अखियुन व तूलुहु जय्यदुन। वह हुआ अखी, लैसा अखीयुन। अखीयुन नहीं होता, अखी होता है बस। वह हुआ अखी। वहुवा अखी हाँ, व वतूलुहु तूलुहु जय्यदुन। जय्यदुन। वकामतहु कर दीजिए, वैसे तूल भी सही है। वकामतहु, उसकी हाइट। कामतहु, वकामतहु जय्यदतुन।
جملے بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بہت اچھے آپ نے بنائے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ نے انگلش میں مفہوم لکھ دیا تو اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا، بالکل اچھا ہے وہ. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. ایک کوشچن تھا اس میں، جی جو جی. قامہ ہے وہ مؤنث ہے اصل میں، قامتن لفظ ہے اصل، ہاں بالکل، جبھی تو قامت کا ہے اس نا. لیے جی جی قامہ. قامتن ہوتا ہے اصل لفظ. محمد حسن جاوید ماشاءاللہ، یہ تو بڑی اچھی کتابت کی آپ نے. ٹھیک ہے بتائیے. بسم اللہ. حاذا صدیقی ہادہ صدیقی، ہوا لکھا تو صحیح حاذا آپ نے پڑھا صدیقی نہیں ہے، صدیقی ٹھیک لکھا ہے. حاذا حاذا صدیقی ہوں. ہوا محاسب صحیح، وبیتہ قریب. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ صدیقتی لکھ دیا آپ نے، ویسے صدیقی پڑھا تو صحیح کیا آپ نے، تا کیوں نہیں لگا سر، دیا؟ میں وہ بعد میں جو ہے مجھے ریئلائز ہوا تو میں نے آخر میں دوبارہ واٹس ایپ کیا آپ کو صحیح کریکشن کے ساتھ. اچھا اچھا اچھا، وہ نہیں دیکھا میں نے. ٹھیک ہے چلیں ٹھیک آخری ہے، والا جو ہے وہ. صحیح ہے. ہاں. ٹھیک ہے واصل، جملہ ماشاءاللہ پیراگراف حاذ بالکل صحیح ہے. حاذا مسجد ایوہ، ہوا وسیع صحیح. وجدارہ عالی. عالیون، اچھا یہ عالیون لفظ ایسے ہی ہے جیسے غالیون، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ اس کے جب اس میں الف لام لگاتے ہیں نا تو اس وقت اس میں ہم یا لگاتے ہیں، اور اگر اس میں الف لام نہیں ہوتا تو اس کا یا بھی ریموو کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں غالن، عالن. عالن، صحیح صحیح. ایسے کہتے ہیں عالن. صحیح غالن صحیح. عالن، یہ اس کا رول ہے. وہ تمام الفاظ جن کے آخر میں یا ہوتے ہیں ان سب کے ساتھ یہی رول ہے. جیسے اردو میں ہم صحیح. کہتے ہیں نا قاضی، قاضی جج کو جی کہتے ہیں نا قاضی، تو اس کے آخر جی. میں بھی کیا ہے. تو کیا ہے؟ اب رول یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ال لگا رہے ہیں تو پھر تو یا اس کے اندر رہے گا، آپ کہیں صحیح القاضی. لیکن اگر آپ نے صحیح. ال نہیں لگایا تو پھر آپ یا بھی نکال دیجئے، اس کو کہیے قاضن. عالن. صحیح صحیح. ٹھیک ہے جزاک یہ، اللہ خیر. ہاں یہ نوٹ کر لیں، یہ کام آئے گا انشاءاللہ، یہ آگے کام آئے گا انشاءاللہ آپ کو. انشاءاللہ. جی واصل تفضل. حاذہ ثلاجۃ ہم ہی طویلۃ ہم وتبریدها مرتفع جدا. او تبریدها، تبریدها بالکل صحیح لفظ ہے، لیکن را کے بجائے آپ نے دال لگا دیا، جی را وہ نیچے دیکھ آتا ہے. بالکل بالکل، ہاں وہ بالکل دال کی بالکل صحیح. اس کو تبرید، کریکٹ کرنا ہے سر. بالکل مرتفع جدا، ماشاءاللہ. ہادی ثلاجۃ وہی طویلۃ وتبریدها مرتفع، بالکل صحیح ماشاءاللہ پیراگراف ہے، بالکل صحیح ہے ماشاءاللہ. اچھا یا تو آپ کوما لگا دیں یا پھر واو لگا دیں، دونوں میں سے کوئی ایک چیز لگا دیں. آپ نے چونکہ واو نہیں لگایا تو میں کوما لگا دیتا ہوں. ٹھیک ہے سر. جزاک اللہ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ بھائی، بہت خوشی ہو رہی ہے، بہت ہی اچھے سینٹنسز بنائے آپ لوگوں نے، اور اہم بات یہ کہ آپ نے اہمیت دی اس کام کو کہ آپ نے اپنا ہوم ورک کیا. ہوم ورک، اور جیسے کہ ابو موسیٰ نے لکھا ہے واجب منزلی، تو عرب اس کو واجب سمجھتے ہیں، ہم اس کو واجب نہیں سمجھتے، لیکن یہ اصل میں یہ واجب ہے کہ جب آپ کو اسائنمنٹ دیا جائے تو ضرور کیا جائے. انشاءاللہ. جزاک اللہ. نہیں سر، ہماری فائدے میں اللہ میاں جزاک خیر دے. حافظ عبداللہ کو جو ریکارڈنگز بھیج رہے ہیں ماشاءاللہ اس کی وجہ سے بڑی سہولت ہے الحمدللہ جی ریویژن بالکل، میں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. اللہ ان کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کے بھی علم میں اضافہ دے. تو ابھی ہم انشاءاللہ آج کی کلاس شروع کرتے ہیں، نئی کوئی بات کریں گے. پچھلی کلاس تو آپ نے تقریباً ریوائز کری دی ساری باتیں کر کے، تو اب ہم آگے جا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیے آج میں آپ کو جملہ اسمیہ کا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میں آج آپ کو کچھ پارٹیکل پہلے بتاتا ہوں تاکہ مجھے فالو کر لیں. ہاں کچھ نئی چیزیں بتاتا ہوں میں آپ کو، اور اس کے بعد پھر ہم جملوں پہ آئیں گے انشاءاللہ، اور نئی کچھ چیزیں کر کے آئیں گے آج انشاءاللہ باذن اللہ. تو ابھی تک آپ نے اسماء الاشارہ سیکھیں، اسماء الاشارہ. جی انس آپ بتائیے کتنے اسماء الاشارہ سیکھیں آپ نے؟
جی سر اس آپ میں اشارہ بتائیے سر ہم نے سیکھے حاضہ جی حاضی صحیح اور ہوا. نہیں ہوا اسم الاشارہ نہیں ہے ہوا ہاں اس میں اشارہ پروناؤن سر ہے حاضہ اور حاضی. ہاں ہوا پروناؤن ہے سوری سر حاضہ اور حاضی ہی. ابھی آپ نے حاضہ اور حاضی سیکھا ہے اچھا حاضہ بالکل اور حاضی دونوں کا مطلب کیا ہوتا ہے سر حاضہ جو ہے وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور حاضی ہی جو ہے وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنے کے لیے حاضہ. اور اشارہ جو ہے وہ قریب کے لیے ہوتا ہے یوں کہیے جی قریب اشارہ یعنی قریب کے لیے. یعنی یہ مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے مگر یہ دونوں جو ہیں وہ قریب کے لیے اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور قریب کا مطلب انگلش کے حساب سے ہو گیا دس اردو کے حساب سے ہو گیا یہ تو یہ کا لفظ ہو یا دس کا لفظ ہو ہم اس کو قریب کے لیے استعمال کرتے ہیں صحیح ہے تو اس کا مطلب نام یہ یا ہوا کہ استاذ. آج ہم کو یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی چیز دور ہے ہم سے نسبتاً تو پھر کیسے اشارہ کریں گے اس کی طرف اس کے لیے سمپل سا ہمارے پاس مذکر ورڈ کے لیے ہمارے پاس ایک ورڈ ہے ذالکا اس کو لکھتے کیسے ہیں دیکھیں اس میں الف کی آواز آ رہی ہے مگر وہ الف ڈالتے نہیں ہیں ہم یعنی یوں سمجھ لیے کھڑا الف ہے یوں کہہ لیجیے آپ اس کو ذالکا یہ وہی ذالکا ہے جو قرآن شروع کرتے ہی آپ اس کو پڑھتے ہیں ذالک الکتاب تو یہ وہی ذالکا ہے ذالکا کا مطلب کیا ہو گیا وہ دیٹ اور یہ مذکر ورڈ کے لیے استعمال ہوگا یعنی حاضہ قریب کے لیے ہے تو ذالکا دور کے لیے ہے اور قرآن یہ الفاظ آپ کے لیے نئے نہیں یقیناً یہ تو آپ قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے پہلے سے جانتے ہیں ذالکا اسی طرح حاضی ہی جو ہے وہ قریب کے لیے تھا تو دور کے لیے ہمارے پاس ہے تلکا تلکا رسول فضلنا بعضهم علی بعض قرآن کریم میں آپ یہ ورڈ بہت جانتے ہیں تلکا تو تلکا جو ہے وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور میننگ اس کا بھی دیٹ ہے ظاہر ہے ہم چھوٹی سی پریکٹس کرتے ہیں پہلے تاکہ یہ ورڈ ہماری زبان پہ رواں ہو جائیں اپنی وکیبلری کی طرف آئیے اور سب کو جو ہے وہ ذالکا اور تلکا استعمال کرنا ہے جو لفظ کے اعتبار سے یعنی مذکر ورڈ ہے تو پھر آپ کو ذالکا استعمال کرنا ہے اور مؤنث ہے تو آپ کو تلکا استعمال کرنا ہے ہم اپنی وکیبلری پہ آ جاتے ہیں وکیبلری تو اب تک آپ کو یاد ہو گئی ہوگی تقریباً میں اس دفعہ میں ذرا پوچھوں آپ سے مختلف وہ کر کے پوچھتا ہوں میں لوگوں سے تو حافظ عبداللہ آپ مجھے کہہ کے دکھائیے کہ دیٹ از اے اسپون تلکا ملاقتن صحیح احسن تھا ماشاء اللہ تل کا ملاقتن محمد احسن جاوید آپ کہہ کے دکھائیے دیٹ از اے کبرڈ یا کیبنٹ ذالکا دولاب ذالکا دولاب. ذالک دولابن صحیح احسن تھا ماشاء اللہ ابو موسیٰ آپ کہہ کے دکھائیے دیٹ از این ایپل ذلك تفاح. صحیح ذالک تفاح احسن تھا ماشاء اللہ انس محمد آپ کہہ کے دکھائیے دیٹ از صوفہ ذالک اریکۃ. ہاں آپ اچھی طرح غور کر کے بتائیے بھائی آپ یہ دیکھیے کہ اریکہ ورڈ جو ہے وہ مذکر ہے کہ مؤنث اس کے مطابق پھر آپ انتخاب کریں ذالکہ یا تلکا میں سے جی سر وہ تلک اریکۃ. تلکا اریکتن بالکل ٹھیک ہے طیب شکراً محمد حسن جاوید آپ کہہ کے دکھائیے دیٹ از اے فلاور دیٹ از اے فلاور تلکا زہرتن. تلکا زہرتن صحیح ماشاءاللہ ابو موسیٰ آپ کہہ کے دکھائیے دیٹ از اے بوٹل تلك قارورة. صحیح ماشاءاللہ تلکا قارورتن طیب حافظ عبداللہ آپ کہہ کے دکھائیے دیٹ از اے پلیٹ ذالک طبقن ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے تو دیر بھی نہیں لگائی بتانے میں بہت اچھا کیا
ٹھیک ہے انس محمد آپ بتائیے مجھے دیٹ از اے ڈیسک بتا دیجئے. تلک طاولۃ. تلک طاولۃن. اچھا طاولۃن اور ڈیسک میں فرق ہوتا ہے. طاولۃن تو ٹیبل ہوتا ہے, آپ نے جملہ بالکل صحیح بنایا تلک طاولۃن, لیکن ڈیسک ہمارے پاس ہے مکتبن. دیکھیے یہاں پہ مکتب موجود ہے, مکتبن ڈیسک ہے اصل میں. صحیح. تو ڈیسک کے ساتھ ذرا ذالک بتائیے. ذالک ہاں مکتب. بالکل صحیح ہو گیا ماشاء اللہ, ذالک مکتبن. تو ماشاء اللہ چونکہ ذالکہ اور تلکا ایسے الفاظ ہیں جو کہ آپ سب کو ماشاء اللہ آتے ہیں پہلے سے, تو اس کو ہم آگے بڑھ جائیں تھوڑا سا بالکل سر انشاءاللہ. انشاءاللہ. دیکھیے اسم الاشارہ میں ایک اور بھی یعنی اور بھی اسماء الاشارے ہیں, میں ان کو انشاءاللہ ون بائی ون آپ کو بتاتا ہوں. ایک لفظ ہوتا ہے ہونا. ہونا کا مطلب ہوتا ہے ہیئر. کی تھی ہونا. اچھا جو ہونا ہے اس میں مذکر اور مؤنث کا کوئی دخل نہیں, کیونکہ آپ تو اس کی پلیسمنٹ بتا رہے ہیں, صرف کسی بھی چیز کی پلیسمنٹ بتا رہے ہیں, اس لیے مذکر اور مؤنث دونوں کے استعمال ہوگا, اور میننگ اس کا بنتا ہے ہیئر. اور ہیئر سے آپ نے خود ہی سمجھ لیا کہ یہ قریب کے لیے ہے, تو اگر کوئی چیز ہم سے قریب ہوگی تو ہم کہیں گے ہونا. مثال کے طور پہ ہم کہیں گے ہونا سیارتن, گاڑی یہاں ہے, دی کار از ہیئر. اور اگر کوئی چیز ہم سے دور ہو گئی تو پھر ہم استعمال کریں گے ہونا کا. ہونا کا جیسے کہیں گے دی کار از دیئر, السیارۃ ہونا کا. تو سیارہ لفظ ہم یعنی ہونا کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہونا کا دونوں استعمال کر سکتے ہیں سیارہ کے لیے, کیونکہ ہونا اور ہونا کا پلیسمنٹ بتا رہے ہیں آپ, نہ کہ آپ اس کا کوئی اس کے متعلق کچھ بتا رہے ہیں, یعنی اس کا جینڈر نہیں بتا رہے ظاہر ہے آپ. تو اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. ووکیبلری پہ آ جائیے. ہونا اور ہونا کا کو یاد رکھیے. تو شروع کرتے ہیں ابو موسیٰ سے. ابو موسیٰ آپ یہ کہہ کے دکھائیے دی پین از ہیئر. القلم ہونا. القلم ہونا, صحیح. اچھا چونکہ ہونا جو ہے وہ اسم الاشارہ ہے, تو اور میں نے جیسے کہ بتایا تھا کہ سارے اسماء الاشارہ جو ہیں وہ اسپیسیفک ہوتے ہیں بائی ڈیفالٹ, تو آپ ہونا سے بھی بات شروع کر سکتے ہیں اپنی. یعنی دی پین از ہیئر کہہ رہے ہیں آپ, تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ القلم ہونا, اور اگر آپ کیوں کہنا چاہیں کہ ہونا قلم تو بھی ممکن ہے. یعنی ہونا کو آپ مبتدا بنا دیجیے اور قلم کو خبر بنا دیجیے, دونوں ممکن ہے. ٹھیک ہے, تو جس طرح ہونا قلم. ہونا قلم اور یا القلم ہونا دونوں جملے ٹھیک ہیں بالکل, کیونکہ ہونا اور ہونا کا دونوں اسماء الاشارے ہیں, اور تمام اسماء الاشارہ میں نے بتایا تھا کہ اسپیسیفک ہوتے ہیں. تو جو اسپیسیفک ورڈ ہے اس سے آپ اپنا جملہ اس میں شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, حافظ عبداللہ آپ بتائیے دی کرٹن از دیئر. الستارۃ ہناک. ایوہ, الستارۃ ہناک. فون از ہیئر. محمد احسن, دی فون از ہیئر. ہاتفن ہونا ہاتفن. جملہ دیکھیں, جملے کے پروٹوکول نہیں بھولیں آپ, دوبارہ کہیے. الہاتف ہونا. الہاتف ہونا, اور دوسرا آپ صحیح کہہ رہے تھے میرے خیال ہے, مگر آپ کنفیوز تھے. ہونا ہاتفن. ہونا ہاتفن دونوں کہہ سکتے ہیں, ہونا ہاتفن بھی کہہ سکتے ہیں, الہاتف ہونا بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, محمد عقیل آپ مجھے بتائیے دی بٹن از دیئر, دی سوئچ از دیئر. بٹن اور سوئچ ایک ہی چیز ہے. جی استاذ صاحب, انا زیرون. دیئر کے لیے لفظ کیا آئے گا؟ ہونا کا. اصل میں سلینگ میں جو ہے نا, میں بتا رہا ہوں آپ کو, یعنی جو آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں, سعودی عرب میں آپ کو ہینا اور ہونا جو ہے نا اس کا ضرور واسطہ پڑ رہا ہے. جبھی آپ نے مجھے کہا ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایکچوئل کیا مسئلہ ہے. ایکچوئل مسئلہ یہ ہے کہ جو
जो स्लैंग है उसमें हेयर को हिना कहते हैं, जी ये स्लैंग है, जबकि प्रॉपर प्रॉपर हेयर को कहते हैं हुना। देखिए ये थोड़ी सी फनी बात होना। भी है। अच्छा यहाँ पे जो ना असल में हिना कहते हैं, हिना जो ना जी हाँ, यहाँ पे हिना कहते हैं हेयर को, और उल्टी बात बियर्ड। ये जी है। मैं भी यही कहने लगा था। जी जी जी। हाँ, तो आप पहले स्टैंडर्ड अरबिक सीख लें और ये अपनी ज़बान को जो है ना, मतलब कहते हैं ना कि साफ़ सुथरा रख लें अभी, क्योंकि अगर आपने स्लैंग के ऊपर तवज्जो करी फ़िलहाल तो फिर आपकी ज़बान जो है वो ख़राब हो जाएगी। और आपने देखा ये सुन्नत भी है, ये सुन्नत भी है ना कि इंसान जो है ना जी। पहले स्टैंडर्ड अरबिक सीखे। कैसे सुन्नत है ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बच्चों को जो है वो ऐसे इलाकों में भेजा जाता था जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन जो है ना वो नहीं होता था, यानी जो ज़बान है वो साफ़ सुथरी बोली जाती थी, जी ताकि वो पहले पहले फुसा अरबी सीख लें। उसके बाद जो है फिर वो आते थे शहरों में, और उसके बाद शहरों में तो ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ इलाकों के लोग होते हैं तो वो मिक्स अरबी बोल रहे होते हैं। तो इसलिए पहले हमें स्टैंडर्ड अरबी सीख लेनी चाहिए। उसके बाद जो है फिर जब आप जिस भी सोसाइटी में जाएंगे वहाँ के लोग खुद ब खुद आपको सिखा देंगे कि भाई हम तो इस तरह बोलते हैं इसको। और जो फ़नी बात है वो ये है कि देर को वो लोग हुना कहते हैं, हुना वो इस्तेमाल कर रहे हैं देर के लिए, जबकि सही वर्ड देर के लिए क्या है, हुना का। इसके अंदर एक काफ भी है, हुना का। तो ये हाँ सर, हमने काफी दफा सुना है, यहाँ पे आम जबान में इस्तेमाल करते हैं हुनाक हुनाक, यानी हाँ, वो इसको हुनाक। हाँ, हुनाक भी ठीक है। हुनाक और हुनाका एक ही बात है, क्योंकि का की हरकत को आप जाहिर जी। ना करें कोई मसला नहीं है। हुनाक, लेकिन हुनाक सर स्लैंग तो नहीं है ना, हुनाक तो सही हुनाक तो टर्म है। ठीक है, हुनाक बिल्कुल ठीक है देर के लिए। लेकिन हाँ, सर। लेकिन मैं सिर्फ आपको तवज्जो दिला रहा हूँ जो सऊदी अरब में रह रहे हैं कि क्योंकि अगर आपने हेयर कहना चाहा और आपने हुना कह दिया तो हो सकता है सामने वाला उसको देर समझे। तो ये यहाँ पे आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। स्ट्रीट मैन से आपको बात करनी है तो फिर ख्याल रखना पड़ेगा, और अगर आप किसी पढ़े लिखे बंदे से बात कर रहे हैं तब तो कोई मसला नहीं है, वो समझ जाएगा बिल्कुल। तो ये हुना जो है वो उसमें ज़रा ख़तरा है कि हुना आप कहना चाह रहे हैं हेयर, लेकिन वो समझेगा देर। बाकी में कोई ख़तरा नहीं है। बाकी हिना आप कहें तो कोई मसला नहीं है। नहीं, मसला तो ये है कि वो स्लैंग है, लेकिन हुना कहिए तो समझ जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो वैसे भी ज़ाहिर है कि आप खुद जज कर सकते हैं ऑन द स्पॉट कि आपको क्या कहना चाहिए, को किस तरह कहना चाहिए। ये मैंने बताया सऊदी अरब में रहने वालों के लिए या किसी भी अरब हाँ कंट्री सर, में आप रहें। स्लैंग तो हम लोग बहुत सुनते हैं तो वो तो है, लेकिन जो असल है वो अभी आज हमें पता चली है, तो इसको जरा अडॉप्ट करने में थोड़ा हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, सही है। टाइम लगेगा। चले, कोई मसला नहीं। तो अनस मोहम्मद, आप मुझे कह के दिखा दीजिए, आप मुझे कह के दिखा दीजिए द कबर्ड इज हेयर। हुना दौलाबुन। हुना दौलाबुन, बिल्कुल सही है, हुना दौलाबुन सही। हाफिज अब्दुल्ला, आप कह के दिखा दिए द विंडो इज देयर। अन्नाफिदतु हुनाका। अन्नाफिज़तु हुनाका, ठीक है माशाल्लाह। ये तो आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरह समझ लिया मुझे लग रहा है। हुना और हुनाका आपको आ गया अच्छी तरह। और चूंकि ये अच्छा सर, इसमें इशारा में सर कोई मोनस और मुजक्कर की कोई तफरीक नहीं है, जी हाँ, चाहे मुजक्कर हो चाहे मोनस। बिल्कुल बिल्कुल, ये खुशखबरी है कि इसमें मुजक्कर मोनस का कोई इशू नहीं है, और ये भी वाक़तन ये एक आसानी की बात है। तो मेरे ख्याल है कि इसको भी हम आगे चलें, इसको मज़ीद प्रैक्टिस की जरूरत बिल्कुल नहीं लग सर। रही इंशाल्लाह ताला। जुमलों मेरे ख्याल में, से इंशाल्लाह से होगा। हाँ, जुमलों में जब आएंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगी प्रैक्टिस की। इस्तेमाल किया जाता होगा ना कि दिस थिंग इज नियर एंड दैट इज फार अवे। हाँ हाँ बिल्कुल, करीब है दूर है, तो उसके लिए तो जालिका और तिलका
अगर आपको हेयर एंड देयर कहना है तो फिर हुना और हुना का, यानी दैट इज़ कहना है, इशारा कर रहे हैं तो फिर ज़ालिका और तिल का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप उसकी पोजीशन बता रहे हैं तो फिर आप हुना और हुना का इस्तेमाल करेंगे। ये फ़र्क है ना, हुना और हुना का पोजीशन बताने वाला वर्ड है, और ज़ालिका और तिल का जो है वो उसको उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। ये सारी इस्माउल इशारा में शामिल सही। होंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है आज मैं चाहूँगा कि कुछ और चीज़ें सीखें। मिसाल के तौर पे अस्माउल इस्तिफ़हाम सीखें। अस्माउल इस्तिफ़हाम, अस्माउल इस्तिफ़हाम से आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सर जैसे हमने हल पढ़ा था, हाँ माशाल्लाह, तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, माशाल्लाह समझे आप। अस्माउल इस्तिफ़हाम यानी क्वेश्चन पार्टिकल्स, इसको कहते हैं इस्तिफ़हाम। अस्माउल इस्तिफ़हाम का मतलब है क्वेश्चन पार्टिकल। तो क्वेश्चन पार्टिकल में आपने बिल्कुल सही बताया मुझे माशाल्लाह हसन, कि हल हम सीख चुके हैं ऑलरेडी। आप सिर्फ ये बता दीजिए कि हल को कैसे इस्तेमाल करते हैं। सर हमने ये पढ़ा था कि हल को हम कोई ट्रांसलेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये मुख्तलिफ उसमें एज इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही। तो जैसे हम कह सकते हैं कोई एग्जांपल। चलिए ठीक है, आपने एक बात बता दी, दूसरी बात हम पूछ लेते हैं हाफिज़ अब्दुल्ला से। हाफिज़ अब्दुल्ला, इसके बारे में क्या जानते हैं आप, हल के बारे में? इसकी मिसाल दूं, हल कैसे इस्तेमाल होता है? हाँ, हल कैसे इस्तेमाल होता है, बिल्कुल इसकी मिसाल दे दें। जैसे हमने कन्वर्सेशन में देखा था, हल अंता पाकिस्तानी, मतलब ठीक पूछ है। रहे होते हैं जिसका जवाब में हमें हो कि नाम या ला, इन दोनों में से कोई आंसर। बिल्कुल बेहतरीन, ये असल जवाब है इसका। यानी हल इस्तेमाल करने का की टिप ये है कि हर वो सवाल जिसके जवाब में आप येस या नो को एक्सपेक्ट करते हैं, नाम या ला को एक्सपेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे आप हल इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए हम इसका तर्जुमा नहीं कर रहे, क्योंकि कभी ये कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है इंग्लिश में, तो इसलिए तर्जुमा नहीं कर रहा हम इसका। इसकी सिंपल टिप ये है कि ऐसा कोई सवाल आप करना चाह रहे हैं किसी से जिसका जवाब आप चाह रहे हैं कि वो येस या नो में दे, अरबी के हिसाब से नाम या ला में दे, तो आप वहाँ पे हल इस्तेमाल करेंगे। जैसे हल अंता पाकिस्तानी, तो आप कंफर्म करना चाह रहे हैं कि क्या आप पाकिस्तानी हैं, उसका जवाब में वो यकीनन येस या नो कहना है उसको, कि हाँ या नहीं, नाम या ला। बिल्कुल ठीक है, ये इसकी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग है हल की, और ये हम कर चुके हैं, इसलिए फ़िलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभी और भी चीज़ें करनी है। इसके अलावा कोई और अस्माउल इस्मुल इस्तिफ़हाम सीखा आपने? अलिफ सीखा था, जिसमें हम कहते हैं मेरे ख्याल से माँ सीखा था। माँ बिल्कुल ठीक है, माँ सीखा था। माँ इस्तिफ़हामिया, इसको कहते हैं माँ इस्तिफ़हामिया। असल में माँ जो है अरबी ज़बान में तकरीबन 5 माँ हैं, 5 डिफरेंट, मतलब वो सारे मीम अलिफ माँ से मिल के बनते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल अलग अलग है, इसलिए वो कभी आपस में क्लैश नहीं करते। माँ इस्तिफ़हामिया का सिंपल मतलब होता है कि आप किसी चीज़ की इंक्वायरी कर रहे हैं, और इंक्वायरी करने के लिए आप जो है इस्मुल इशारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ। जैसे आप कह सकते हैं मा हाज़ा, अगर कोई चीज़ करीब है आपसे और आप पूछना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ दिस, तो आप कह सकते हैं मा हाज़ा। अगर आपसे दूर है तो आप कह सकते हैं मा ज़ालिका। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात है। और माँ भी एक ऐसा पार्टिकल है जो माशाल्लाह मैं समझता हूँ अक्सर आप में से अक्सर लोग जानते ही होंगे पहले से, कोई बहुत ज़्यादा अजनबी नहीं है ये, माँ हाज़ा और माँ ज़ालिका। तो अब अगर मैं थोड़ा सा वोकैबुलरी की तरफ चलूँ, मैं वोकैबुलरी की तरफ चलता हूँ और मैं माँ और हल दोनों का इस्तेमाल करूँगा और आपको जवाब देना है। ठीक है, तो अनस पहला सवाल आपसे कर लेते हैं। हल हाज़ा कलमुन, मुझे फॉलो करें भाई क्योंकि मैं इशारा करके बात कर रहा हूँ। हल हाज़ा कलमुन, हल हाज़ा कलमुन। अनस कहाँ गायब हो जाते हैं पता नहीं। अहसन आप बताइए, हल हाज़ा कलमुन। ला हाज़ा मुश्तुन। सही। मा हाज़ा, हाज़िही हक़ीबा। हादी अकीबतुन। बहुत स्मार्ट जवाब दिया आपने।
کیونکہ میں نے جب پوچھا تھا ما ہاذا تو مجھے تو نہیں پتا تھا یہ کیا ہے، اس لیے ڈیفالٹ جینڈر عربی زبان میں مذکر ہوتا ہے. لیکن آپ نے جواب بہت اچھا دیا کیونکہ حقیبہ ایک مونس ورڈ ہے، اس لیے آپ نے کہا حاضی حقیبتن. ٹھیک ہے بھائی، نوٹ کریں، حسن نے بہترین جواب دیا ہے. طیب محمد عقیل، ما ہاذا. جی هذه نظارة. ہاں ماشاء اللہ، دیکھیں بالکل صحیح جواب دیا آپ نے، حاضی نظارتن. طیب محمد عقیل، حل حاذا بیتن. لا هذا كتاب. ماشاء اللہ، کیا بات کی بھائی، ماشاء اللہ، آپ تو فارم میں ہیں آج، بالکل بہترین. ویسے تو ہوتے ہیں فارم میں، لیکن آج آپ شروع سے ہی فارم میں ہیں. ٹھیک ہے. ابو موسیٰ، ما ہاذا. هذا قميص. ہاذا قمیص. صحیح. وما ذالک یا ابا موسیٰ، ما ذالک. ذلك دولاب. صحیح. ما ہاذا یا ابا موسیٰ. هذه أريكة. صحیح. ما ذالک یا ابو موسیٰ. تلك سيارة. صحیح، ماشاء اللہ، احسنت، تمام، احسنت، بارک اللہ فیک. طيب شکرا لك. حافظ عبداللہ، ما تلکا. تلکا نافذۃ. صحیح. ویسے تلکا کے ساتھ کوشچن اگرچہ تھوڑا سا مطلب تھوڑا سا غلط بھی ہے، لیکن قرآن کریم میں بھی استعمال وما تلکا بیمینک یا موسیٰ. تو اس کی توجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا، اللہ تعالیٰ تو صرف ایسے ہی پوچھ رہے تھے. لیکن ہم عام طور پہ جب اپنی ڈیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں تو ہم مذکر جینڈر استعمال کرتے ہیں، مذکر استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے وہ کیا چیز ہے جب ہی ہم نے پوچھا ہے، اور بتانے والا ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کیا ہے، مذکر ہے کہ مؤنث ہے، وہ اس کا نام کیا ہے، اس کے مطابق وہ ذالک یا تلک کا استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ سر آپ نے ابھی سیارہ کے لیے پوچھا تھا ما ہاذا. ہاں، جیسے میں نے سیارہ کے لیے پوچھا تھا ما ہاذا، بالکل، کیونکہ مجھے تو معلوم نہیں، لیکن آپ جو بتانے والے ہیں وہ بتائیں گے کہ وہ کیا چیز ہے، اور اکارڈنگ ٹو دیئر جینڈر وہ اس کے متعلق بتائیں گے ہمیں. طيب ما هذا یا عبداللہ یا حافظ عبداللہ. هذه طاولة. هذه طاولة. وما ذلك. ذلك بيت. صحیح. هل هذا جوال. لا هذا هاتف. صحیح. ایکچولی جوال موبائل فون کو کہتے ہیں، اور ہاتف جو ہے وہ ڈیسک ٹاپ فون کو کہتے ہیں، اس کا خیال رکھیے گا. آپ اگر ڈیسک ٹاپ فون آپ کبھی بتائیں گے تو اس کا، اگر آپ ڈیسک ٹاپ فون کا نمبر لکھیں گے تو ہاتف فون لکھیے گا، اور اپنے موبائل فون کا نمبر دینا چاہیں گے تو جوالون بتائیے گا. یہ فرق ہے. طيب شکرا. هل هذه ملأقة یا احسن. لا هذه مصباح. هذه. لا هذا مصباح. لا هذا مصباح. طيب وما هذا. هذا طبق. هذا طبق. صحیح. وما هذا. هذا كرسي. هذا كرسي. وما ذلك. ذلك تلك كمامة. تلك كمامة. صحیح. شکرا شکرا یا احسن. ایک اور میں کوشچن کا پارٹیکل دیتا ہوں اور اس کا بھی استعمال بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، ایک کوشچن کا پارٹیکل ہے ماذا. ماذا اور صرف ما میں تھوڑا سا فرق ہے. ماذا جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم کسی چیز کے بارے میں معلوم کر رہے ہوتے ہیں with respect to some place. مثال اس کی ہے ماذا ہونا، کیونکہ پلیسمنٹ ہے what is here. یا آپ کہہ سکتے ہیں ماذا ہونا کا. ماذا ہونا کا what is there. یہ فرق ہے. اگر آپ
ما ہونا کا کہیں گے تو سننے والا جو ہے وہ کنفیوز ہوگا کہ یہ کون سی ماں آپ نے استعمال کی ہے، کیونکہ ماں میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یعنی کئی قسم کی ہے عربی زبان میں، کیونکہ ایک ماں اور بھی ہمارے پاس ہے، وہ ہے نگیشن، نگیٹ کرنے کے لیے. ابھی تھوڑی دیر میں وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو. تو اگر آپ نے پوچھا کہ کسی سے آپ نے پوچھا ماں ہونا، تو ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از ناٹ ہیئر. تو اسی لیے ہم ماں استعمال نہیں کرتے جب ہم کسی ریفرنس سے کسی چیز کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں. جب ہم کسی ریفرنس سے یعنی کسی پلیسمنٹ کے ریفرنس سے کسی چیز کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم ماذا استعمال کرتے ہیں. ماذا ہونا کا. ٹھیک ہے، تو چھوٹی سی پریکٹس کی کر لیتے ہیں انشاءاللہ. یا حافظ عبداللہ ماذا ہونا. هذه نافذة. نہیں، اب ہونا کا جواب بھی آپ کو یعنی ہونا میں دینا پڑے گا، کیونکہ میں نافذة. ہاں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہونا نافذتون، یا کہہ سکتے ہیں النافذۃ ہونا، بالکل دونوں کہہ سکتے ہیں. اور اگر میں پوچھ رہا ہوں کہ ماذا ہونا کا، النافذة هناك. النافذۃ ہونا کا. اب میں تھوڑے سے مکس کوشچن کروں گا تاکہ آپ سوئچ کریں تیزی کے ساتھ مختلف چیزوں میں، کیونکہ ریئل لائف جو لینگویج ہوتی ہے وہ تو سب مکس آ رہا ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ہم کسی کہیں بھائی صرف ماں سے سوال کرنا، تم اب ماذا نہیں پوچھنا یا حل نہیں پوچھنا، ایسے نہیں کر سکتے آپ. تو آپ تھوڑا سا ذرا ذہن حاضر رکھ کے مجھے بتائیے گا. حافظ عبداللہ سے ہی شروع کرتے ہیں. حافظ عبداللہ، هل هذا قلم؟ لا، هذا مصباح. ماذا هنا؟ هنا التفاح هناك. التفاح هنا، صحیح. نعم. هل هذا بيت؟ لا، هذه قارورة. هذه قارورة، صحیح. ما ذلك؟ ذلك دولاب. احسنت. وما ذلك؟ تلك سيارة. اوہ ماشاء اللہ، آپ تو ماشاء اللہ بہت ہوشیار ہیں. چلیے اب دیکھتے ہیں ابو موسیٰ کو دیکھتے ہیں. ابو موسیٰ، ہاں جی ابو موسیٰ، ما هذا؟ هذه زهرة. صحیح. هل هذا قلم؟ لا، هذه نظارة. ماذا هنا؟ الطاولة هنا. صحیح، احسنت ماشاء اللہ. ما ذلك؟ ذلك نہیں اچھا، تلك قهوة. تلك قهوة، بالکل صحیح ہے ماشاء اللہ، آپ پاس ہو گئے. بہت اچھا بتایا آپ نے، شکرا لک. انس آ گئے کہ نہیں آئے واپس؟ جی سر. هل هذا كتاب؟ هل هذا كتاب يا لا انس؟ لا هذه ملعقة. ايوه، لا هذه ملقة. ما هذا؟ هذا كتاب. هذا كتاب. ماذا هنا؟ هنا أريكة. ما شاء الله ما شاء الله، أحسنت. هنا أريكة. ما ذلك؟ ذلك زر. ما شاء اللہ، احسنت، تبارک اللہ فیک. آپ نے تو کمال کر دیا بھائی. جی شکرا لک. ٹھیک ہے. محمد احسن. نعم يا أستاذ. نعم يا أستاذ. محمد احسن، نعم يا أستاذ. ما هذا؟ هذا ثلج. هذا ثلج. ما ذلك؟ ذلك جوال. ذلك جوال، صحیح. هل السيارة جديدة يا أحسن؟ نعم، هذه السيارة جديدة.
आईवा, हाजी लगाने की ज़रूरत नहीं थी आपको। सैयारतु जदीदा, आप नाम या ला भी कह सकते थे, नाम नाम। और देखें एक और भी स्मार्ट जवाब है इसका, मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए ये अभी मेरे जहन में जुमला आया है, और ये जुमला जो है ये आप कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जुमला इसमें आप जानते हैं। तो हल का एक अच्छा इस्तेमाल ये भी है कि जुमला इसमें से पहले आप हल इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सय्यारतु जदीरतुन। ठीक है भाई, बड़े काम की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तवज्जो कीजिएगा। अस्सय्यारतु जदीरतुन, ये सिंपल सा हमारा जुमला इसमें है। देखिए इसको मॉडिफाई कर सकते हैं हम क्वेश्चन का पार्टिकल लगा के। हम कह सकते हैं हलिस सय्यारतु जदीरतुन, और ये एक हल लगाने से ये जुमला इसमें जो है वो क्वेश्चन बन गया एक, हलिस सय्यारतु जदीरतुन। अच्छा, अब इसका जवाब जो है वो जैसे कि अभी हसन ने दिया कि नाम करके उन्होंने कहा कि अस्सय्यारतु जदीरतुन, यानी रिपीट कर दी मेरी बात, नाम अस्सय्यारतु जदीरतुन। देखिए इसका एक और भी तरीका था, आप ये कहते हैं नाम, बजाय इसके कि आप सय्यारा रिपीट करते, आप क्या रिपीट कर सकते थे, क्या यूज़ कर सकते थे इधर? इसका प्रोनाउन यूज़ करके दिखाएं। हिया, सही। ठीक है ना, ये अब जुमले में ज़्यादा अरबी झलक रही है। नाम हिया जदीदतुन, ये जवाब देने का मतलब ये कि आप माशाल्लाह एडवांस लेवल पे हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपने उसका प्रोनाउन यूज़ किया है, नाम हिया जदीदतुन। अच्छा, इसी तरह आप और भी बात कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हल को इस्तेमाल करके मैं करता हूँ एक बात और आपके साथ। मिसाल के तौर पे आप ये कहें कि हल हाज़िही सय्यारतुन, हल हाज़िही सय्यारतुन। अब इसका जवाब जो है, आप ये सबसे पहले तो नाम या ला में आपको देना पड़ेगा। इस दफ़ा हम ला में दे देते हैं, ला हाज़िही मिलाक़तुन। और अगर कुछ और होता तब भी कह सकते थे ला हाज़ा किताबुन। तो ज़ाहिर है कि मुझे हाज़ा या हाजी का इंतखाब अपने वर्ड के हिसाब से करना पड़ेगा ना। मिलाक़ात की बात की थी तो मुझे हाजी इस्तेमाल करना था, और किताबुन जब कहा तो मैंने हाज़ा इस्तेमाल किया। तो कोई भी जवाब हो सकता है, यानी ये भी एक इस्तेमाल है हल का। इसी तरह हल को और भी इस्तेमाल करके दिखाता हूँ मैं आपको, और सबकी प्रैक्टिस करेंगे अभी इंशाल्लाह। हल हुना का बैतुन, हल हुना का बैतुन, जवाब आप दे सकते हैं जी। हल हुना का बैतुन, इज देयर अ हाउस, इज देयर हाउस, इसका मतलब है इज देयर हाउस, क्या वहाँ घर है। जवाब आप देना चाहेंगे मुझे, आपकी मर्जी है, नाम में कह दीजिए। जब आप नाम में कहते हैं तो एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा तफसील देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाम को आपने मेरे स्टेटमेंट को कंफर्म कर दिया, नाम हुना का बैतुन, तो वो ज़रूरत नहीं होती हम इसकी लंबी बात करें। लेकिन जब आप ला कह रहे हैं तब आपको बयान करना पड़ेगा कि फिर क्या मकसद है, क्योंकि ला हुना का, मिसाल के तौर पे ला हुना का सय्यारतुन, हल हुना का बैतुन, ला हुना का सय्यारतुन। ठीक है ना, ये वैरायटी इंशाल्लाह ताला अभी हम अपने क्वेश्चंस में लेके आते हैं। अल्फाज वही पुराने ही हैं, लेकिन अब थोड़े से उसको हम वैरायटी के साथ करते हैं इंशाल्लाह। तैयार है? वोकैबुलरी पे आते हैं नाम या उस्ताद इंशाल्लाह। हाफिज अब्दुल्ला से शुरू करते हैं। हल हादी नाफिजतुन या हाफिज? नाम
हिया नाफिज़तुन। नाम ही है, नाम कह दिया तो काफ़ी है, ठीक है, नाम। जब ला का जवाब होगा तब आप कुछ और कह दीजिएगा। माज़ा हुना, हुनाका सय्यारतुन। सही, हुना का भी जवाब ठीक हो सकता है। आपके रेफरेंस से अगर वो दूर है तो आप कह सकते हैं हुना का सय्यारतुन, और अगर आपके हिसाब से भी करीब है तो आप भी कह दीजिए हुना सय्यारतुन। तय्यब, हल ज़हरतु जमीलतुन या हाफिज? नाम। नाम, सही। हल तौविलतु जदीदतुन या हाफिज? ला। हादिही तौविलतु कदीमतुन। नहीं, ज़्यादा अच्छा जवाब ये है कि आप ये कहें ला ही या कदीमतुन। ला हिया कदीमतुन। हाँ, क्योंकि हम तो इशारा नहीं कर रहे हैं ना यहाँ पे, हम यानी हम जो है ना अब प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं उसका। हल हादिही तौविलतुन जदीदतुन ला ही या कदीमतुन। हल सल्जु बारिदुन या हाफिज? नाम। नाम, सही। नाम कहना काफ़ी है, क्योंकि बाकी स्टेटमेंट आपने नाम कहने से कंफर्म कर दिया। सही। हल तबकु मकसूरुन या अनस? ला। ला हुआ सालिमुन। मकसूरुन का ऑपोजिट वर्ड है सालिमुन। क्योंकि आपने ला में जवाब दिया है इसलिए आपको बताना पड़ेगा वो कैसे है। तो मैं आपको यहाँ पे मैंने वर्ड लिख दिया सालिमुन, मकसूरुन के नीचे सालिमुन। सालिमुन इसका ऑपोजिट वर्ड आ गया, ला हुआ सालिमुन। हल किताबु का जय्यिदुन या अनस? नाम, इसका जवाब में नाम भी कर। हाँ, तो अब इसका जवाब यूँ दे दीजिए, क्योंकि मैंने किताबु का कहा है तो आप कह दिए नाम किताबी जय्यिदुन, नाम किताब भी चाहिए। है ना। अब आप इसको यूँ जवाब दे सकते हैं मुझे, नाम किताबी जय्यिदुन। सर सही। क्वेश्चन क्या किया था आपने सर, एक मिनट बोलिए। हल किताबु का जय्यिदुन, मैंने कहा था इज़ योर बुक गुड, तो आपने जवाब दिया कि यस माई बुक इज़ गुड। ठीक है, चलें अबू मूसा से एक सवाल करता हूँ, देखता हूँ अबू मूसा मुझे जवाब देंगे कि नहीं। ये एक इसी से रिलेटेड था उस्ताद मोहतरम, ये भी कह सकते थे नाम हुआ जय्यिदुन। नाम हुआ जय्यिदुन भी कह सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये भी सही जवाब है, हुआ जय्यिदुन। चले अबू मूसा, अब आपसे सवाल है। सवाल ये है कि हुनाका अनसुन, अब मेरा स्टेटमेंट सुने आप। हुनाका अनसुन, हल सय्यारतुहु जदीदतुन? अच्छा, हुनाका अनसुन हल सय्यारतुहु जदीदतुन। जदीदतुन। नाम हुआ, नाम हुनाक अनसुन व सय्यारतुहु जदीदतुन। अच्छा, अब ये क्वेश्चन हम लिखते हैं क्योंकि इससे अब आपकी जो वैरायटी असल में आ रही है कि किस तरह आप सेम जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक है, ये पिछली क्लास की प्रैक्टिस है, नई बात नहीं है। पिछली क्लास में हमने ये ऊपर जुमले बने हुए भी हैं और मैं आपको दोबारा करके दिखा रहा हूँ इसको। देखिए, मैंने सिंपली कहा था कि अनस हुनाका अनसुन, अनस इज देयर। तो मैंने आपकी तवज्जो अनस की तरफ दिलाई। उसके बाद फिर मैंने कहा हल सय्यारतुहु जदीदतुन। और ये बिल्कुल कल जो हमने प्रैक्टिस की थी बिल्कुल वही चीज़ है, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। ओह सही सही, आपने मुझे बताया कि वो अनस है। हाँ, मैंने बताया था मुझे हुना का अनस, अच्छा नहीं अनस इज देयर, जी, मैंने ये कहा है आपको। अनस जी सही। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि अनस इज देयर, तो इसका जवाब मुझे नहीं चाहिए ना, क्योंकि ये कोई क्वेश्चन नहीं था, जी ये सिर्फ सही इंफॉर्मेशन थी। हम्म, सवाल यहाँ से शुरू हुआ था, तो आप कह सकते थे, आपके पास ऑप्शन था, आप सिर्फ नाम भी कह सकते थे, नाम। और अगर आप यानी ज़्यादा कुछ लोग होते हैं ज़रा अपनाइयत के साथ ज़्यादा बोलना चाहते हैं तो आप कह सकते थे नाम ही या जदीदतुन, और आप ला भी कह सकते थे ला
हिया कदीमतुन। ये वाकई में तो ये सिंपल सी वही चीज़ें हैं सारी, बस थोड़ी सी अभी हमने उसको डिफरेंट स्टाइल से इस्तेमाल ज़रूर किया है, लेकिन है पुरानी चीज़ें सारी है। तो एक कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी बात इनिशिएट करते हैं तवज्जो दिलाने के लिए, लेकिन असल में आपका मकसद कहीं और से शुरू हो रहा होता है, जैसे हमने यहाँ पे किया। मैंने सिर्फ आप और जो मैंने ये तवज्जो इसलिए दिलाई कि मैं हूँ इस्तेमाल करना चाह रहा था असल में, वरना मैं कैसे पूछता आपसे। मैं एक या दूसरा सवाल ये मेरा होता कि हल सय्यारतु अनस जदीदतुन, फिर मैं यूँ पूछता आपसे हल सय्यारतु अनसिन जदीदतुन, तब आप इसका जवाब मुझे कैसे देते, फिर कैसे जवाब देते आप जी। मुझे इसका? नाम में या ला में? हाँ, नाम में जवाब दे दीजिए। नाम हिया जदीदतुन। नाम, अब देखिए अब आप भी थोड़ी सी मुझे जवाब दे सकते थे, नाम सय्यारतुहु, है ना, यानी अब आप हाँ हु करके अनस को रेफर कर सकते थे, नाम सय्यारतुहु जदीदतुन, इस तरह करके भी कर सकते थे। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, मेरे ख्याल है काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है इसकी। तो इस प्रैक्टिस को हम इंशाल्लाह ताला जारी रखेंगे ज़रा डिफरेंट स्टाइल से। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप थक भी गए, तो हम हिवार की तरफ आ जाते हैं। हिवार में भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास सीखने की मौजूद हैं अभी, तो वो करते हैं। कल हम कर रहे थे कि हमने अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करके दिखाया था, तो आज भी यही करते हैं, इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करके दिखाइए आप। वैसे तो तदरीब इनकी है कि सिल बैन अल कलिमती व सूरत अल मुनासिबा। सिल का मतलब होता है कनेक्ट करो, बैना बिटवीन, अल कलिमा बिटवीन द वर्ड, व सूरत अल मुनासिबा एंड द एप्रोप्रिएट पिक्चर। यानी इस पिक्चर के नीचे मुदर्रिस लिखा हुआ है, इसके नीचे तालिबा लिखा हुआ है। कनेक्ट करना था हमें जो पिक्चर के नाम के मुताबिक उसका टाइटल। तो ये बहुत आसान सी बिल्कुल बच्चों वाली है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं, जाहिर है। तो इसको कर लेते हैं। मोहम्मद हसन, आप करके दिखाइए। आई वाह, सही, बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। ऐसे तो तालिबा जो है वो यहाँ है और मुदर्रिस यहाँ है, ठीक है। हाफिज अब्दुल्ला, आप करके दिखाइए। नेक्स्ट अत्ताली, सदीक़ा और सदीक़, बिल्कुल सही कहा आपने, माशाल्लाह। अबू मूसा तफद्दल। अबू हाँ मूसा, जी नाम जी, मैं करने लगा था। सिल बैन अल कलिमती व सूरत अल मुनासिबा। तबीबतुन अयवा, and मुहंदिसुन। सही, अहसनत, माशाल्लाह, शुक्रन लक। तय्यब, मोहम्मद अहसन, नाम या उस्ताद। तफद्दल। अयवा, बिल्कुल सही है। हाजा और हाजी, हाजा किस बुनियाद पे आपने इधर कहा है? सर करीब की तरफ इशारा है और मर्द की तरफ इशारा है। हाँ, माशाल्लाह, ये अंडरस्टैंडिंग है आपकी, सही। और हाजी, हाजी में सर एक तो दूर की तरफ है, खातून खड़ी हैं और मोन्नस है। लेकिन हाजी तो दूर के लिए नहीं होता, वो तो तिलका होता है। सॉरी ये, हाँ सॉरी, ये करीब है, खड़ी है सामने और मोन्नस है, सॉरी। बिल्कुल सही है, दोनों करीब हैं, बस मुज़क्कर मोनस का फ़र्क है, ठीक है, माशाल्लाह। तदरीब रकम वाहिद में आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, अस्सफ़ातुत तालिया। इसमें आपको थोड़ी सी कमेंट्स करनी है अपनी, ठीक है। पिक्चर को देखिए और अपनी तरफ से कोई भी बात कर दीजिए। मिसाल के तौर पे आप कहिए कि हाजा अखी वहुवा मुतर्रिस, मन अंता, इस तरह करके कोई भी बात करें। ये पिक्चर आपके सामने है, बस कोई भी बात करनी है आपको, कोई भी डायलॉग इससे अटैच करना है। तफद्दल। सर मुझे कहा है? जी जी, आपको कहा है मैंने, मोहम्मद हसन।
हाजा वलदुन, सही। हुआ अखीयुन, हुआ अखी, अखीयुन नहीं होता लफ्ज़। हुआ अखी। हाँ, ये जो या हम अटैच करते हैं ना वो साकिन होती है। हुआ अखी। सही, नाम, हुआ अखी। नाम। ठीक है, शुक्रान। और भी कुछ कहना चाहेंगे या बस काफ़ी है? और कोई बात करें? हुआ तवीलुन, अब यूं कह दें व यानी उसकी किसी चीज़ के मुतालिक बात कर दें। व कमीसुहु अबयदुन, व कमीसु अबयदु, अबयदुन में तनवीन नहीं है, ठीक है, अबयदु सिंगल हरकत के साथ है। अबयद। शुक्रान, शुक्रान, माशाल्लाह, तो आपने बहुत अच्छा बना दिया। तैयब, शुक्रान। अबू मूसा तफद्दल। हाँ जी। हादिही सदीक़ती नाम, वहिय तबीबतुन सही। वहिय ज़ालिका तो नहीं आएगा, करीब ही है सारी। हल अंती मुहंदिसतुन, तैयब, शुक्रान, शुक्रान लक ला या अयवा। अना मुदर्रिसतुन। सही, अहसनता, माशाल्लाह, अहसनता, शुक्रान लक। अनस मोहम्मद, आप इसके मुतालिक, पिक्चर के मुतालिक कोई बात करें? हाजा वलदुन, अयवा, सही। व हुवा सगीरुन, अयवा, सही। व इस्मुहु, व इस्मुहु अनसन। अनस। मैं इसका सर अपोजिट सोच रहा था, अपोजिट करना था क्वेश्चन में। अच्छा, क्या करना चाहते हैं आप? जो करना चाहते हो बताइए। हल इस्मु अनसुन। हल इस्मुहु अनसन, हाँ, हल इस्मुहु अनसन, सही, माशाल्लाह, अहसनता, माशाल्लाह, अहसनता। तैयब, शुक्रान। नाम, हाफिज अब्दुल्ला, तफद्दल। हाज़िही तिफ़लतुन, अयवा, वहिय उख्ती, अयवा, माशाल्लाह। वतूलुहा जय्यदतुन। वतूलुहा जय्यदतुन, तूलुहा, तूल तो लफ्ज़ मुज़क्कर वर्ड है, तूलुहा जय्यदुन हो सकता है। वतूलुहा जय्यदुन। हाँ, वक़ामतुहा, क़ामतुन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, वक़ामतुहा जय्यदतुन। तैयब, मस्मुहा, मस्मुहा या अब्दुल्ला। इस्मुकी, इस मस्मुहा, मस्मुहा, जवाब कैसे देंगे? मस्मुहा का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए। इसका नाम क्या है? तो जवाब उर्दू में क्या जवाब होगा? इसका नाम मरियम। तो आप जवाब दीजिए, फिर उसका नाम कैसे कहेंगे अरबी में? हाज़िही मरियम। नहीं, उसका नाम कहिए ना आप, उसका नाम कैसे कहेंगे अरबी में? इस्मुहा मरियम। और क्या, बस ये हो गया। इस्मुहा मरियम। कहते हैं, मैं एक दिलचस्प बात बताता हूँ आपको, कहते हैं कि फ़हमुस सुआल निस्फुल जवाब। जिन जब आप किसी सवाल को समझ जाते हैं तो असल में आधा जवाब आपको वैसे ही मालूम हो जाता है। तो मेरा जवाब था मस्मुहा, उसका नाम क्या है, हर नेम। तो हर नेम तो आपके जवाब में भी आना था, है ना, सेम बात आपको भी करनी थी। हर नेम इज इस्मुहा मरियम, इस्मुहा मरियम। तो फिर सवाल को भी समझेंगे तो इंशाल्लाह जवाब आसान हो जाएगा। ताइब, शुक्र अल्लाह का, इंशाल्लाह। मोहम्मद अनस जी, मोहम्मद अनस, आप इस पिक्चर के मुतालिक कोई बात करें। हाज़ा रिजालुन, हाज़ा रजुलुन, हाज़ा रजुलुन, रजुलुन, रिजालुन
رجالن جو ہے وہ پلورل ہے رجلن کا. رجالن کا مطلب یعنی زیادہ لوگ، اور رجلن کا مطلب ایک بندہ، ایک شخص، امین. هذا رجل هذا رجل وهو مهندس. ایوہ وهو مہندس. مسمہ مسمہ یانس. اسمه انس. اسمہ انس. او ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ نے پوری ٹیم جمع کی ہوئی اپنی. طيب شکراً لك. تو اب یہ بتائیے کہ آج کے لیسن کے حوالے سے کوئی آپ کے ذہن میں الجھن ہو، کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے ابھی. آج کافی اچھا سر، ایک چیز یہ ہے کہ جیسے جی سر ایک سوال یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ اوپر والے اس میں یہ پہلا والا جو تھا جس میں یہ قریب قریب کھڑے ہوئے ہیں، اب جیسے ہم بول سکتے ہیں حاضہ، جیسے ہم نے بولا حاضہ ولدن، تو ہوا مہندسن، مطلب اب یہ تو بالکل ساتھ کھڑے ہیں نا، تو اس کنڈیشن میں ہوا مہندسن کہنا صحیح ہے؟ ہوا ایکچولی اشارہ نہیں ہے، ہوا پروناؤن ہے. ہی از کہہ رہے ہیں آپ، دیٹ از نہیں کہہ رہے. صحیح ٹھیک ہے سر. ہاں پروناؤن میں قریب اور دور کا مسئلہ نہیں ہے. جیسے غائب کا ہوتا ہے نا سر، کہ وہ ہم کسی غائب کے لیے بات کریں تو وہ ہم کہتے ہیں، تو اب یہ تو غائب نہیں ہے تو حاضر ہے. نہیں، تو اس حوالے سے یہ ہوا تصور پاکستانی ہے کہ ہوا غائب کے لیے. غائب کو ضروری نہیں ہے. تھرڈ پرسن کے لیے آپ ہوا استعمال کرتے ہیں. تھرڈ پرسن میل کے لیے آپ ہوا استعمال کرتے ہیں، اور ہیا فیمیل کے استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے بالکل برابر میں کیوں نہ بیٹھے ہوئے ہوں. آپ تھرڈ پرسن کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی کے متعلق بات کر رہے ہیں. صحیح. وہ متعلق شخص جو ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کے برابر ہی بیٹھا ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں غائب ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. اور کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ اس میں تو لکھنے کا بھی بڑا مزہ آتا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے ماشاءاللہ. اور کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ. سر آپ نے کل آپ نے سر ایک بات بولی تھی کہ آپ کی جو ویڈیوز ہیں جو حافظ عبداللہ ریکارڈ کر رہے ہیں جی، اس کو جو ہے ہم شیئر کر سکتے ہیں. تو سر ہم مطلب آپ نے شاید یہی کہا تھا، تو میں ریکنفرم کر رہا ہوں کہ ہم اسے آگے اپنے گروپس میں ادھر ادھر شیئر کر سکتے ہیں نا ویڈیوز کو، بالکل آپ ریکارڈنگز کو. بالکل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. بالکل جزاک اللہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. جی، آج کے لیسن سے متعلق کوئی بہت کوشچن ہو مزہ آیا آپ بتائیے. کی کلاس. جی، آج ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں آپ نے. آپ کے اسائنمنٹ ایک یہ میں دے رہا ہوں، صرف بہت سمپل سا اسائنمنٹ، کہ آج کی کلاس میں بلکہ آج کی کلاس تک جتنی چیزیں آپ نے سیکھی ہیں نا، ان سب کی ایک جو ہے نا لسٹ بنا دیں. آج کی کلاس تک جتنے بھی ٹاپک سیکھے ہیں آپ نے ان کی ایک لسٹ بنا دیں ضرور. سب کا کام ہے یہ اسائنمنٹ سب کے لیے ہے. لسٹ بنانے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ وہ ساری چیزیں ریوائز ہو جائیں گی آپ کو. یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح آپ کو وہ لسٹ بنا کر جو ہے نا وہ گروپ میں شیئر کرنا ہے سب کے ساتھ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ اسائنمنٹ ہے. اور اگر آپ اس کے ہر ایک کے ساتھ، ہر ٹاپک کے ساتھ ایک اس کی مثال دے دیں تو سبحان اللہ، یہ تو بہت ہی عمدہ کام ہو جائے گا. مثال کے طور پہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے اسم الاشارہ سیکھا ہے، ہاذا سیکھا ہے، تو پھر ہاذا کی ایک مثال دیتے ہیں، ہاذا قلم، مثال کے طور پر سمپل اس طرح. جی، اسائنمنٹ کو کیا کہیں گے ہم؟ واجب منزلی ہے. اچھا، وہ ہوم ورک بھی وہی ہے اور وہ بھی؟ جی، ہوم ورک اور اسائنمنٹ واجب منزلی ہوتا ہے. بالکل. جزاک اللہ خیر استاد. ٹھیک ہے، اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.